was fine. He used to go to everybody, ask for belly rubs. One fine day, one very drunk man visited our house in one of the times when we had like a social party, and he went to him and gave his belly for rubbing. And he was so drunk that in that state of drunkenness, that man bit on his belly. Like Man bit a dog, right? a man bit that, like he bit his belly. And I mean, by the time we could do something, he had already done it. And from that point he became very distrustful of people. He never gave his belly to anybody. He stopped trusting people. He stopped giving his belly to anybody. After we, like, with lots of treats and positive enforcement and all of that, now he lets us do belly rubs. But even then, one hand has to be somewhere near his mouth, and with other hand, if we are rubbing his belly, he is secure. If one hand is here and if I'm rubbing his belly, he will feel like, okay, she's also going to do something to me. That is one. Two, until he turned 3 years old, he used to even let us give bath to him, and combing and everything was fine at home itself. But he got maggots on his scrotum, and after he got that, and we were away, there was a house helper taking care, and when we came back we saw that it was not very bad condition but just started. So we took him to the hospital, and after all of that, and he had to take a lot of injections, and we had to hold him and put that spray every single day. So after that, he sort of lost trust in us also. He was not allowing us to touch him. Single point, sir. But then again, after a lot of positive reinforcement, everything, for us it became fine. Like in between, after that maggots, he was not even allowing us to put belt to him. But in 2-3 months, he calmed down. It all became okay. But he still doesn't let us put bath to him or combing. He used to love to comb. He used to just keep asking, comb, but he just stopped after that. So we just feel very bad. Okay. So, like, if we can get him comfortable with combing again, bathing again, like, he is not in danger. He doesn't allow us to clean his ears at all. He used to, but after that whole maggot thing, that stopped. So if we could, ear cleaning, aggression towards people, bathing, allowing to comb, all of this. Can you return the old person name? Naughty. Naughty. Okay. Okay, Naughty. He is like this. Okay. Then he does not allow anybody apart from me and Sandeep to remove his leash or put leash on him. Okay. Second. Third, suppose if, say we are in the house, you are my guest, you quietly come and sit on the sofa, you are chit-chatting with me, he will be vigilant but he will be fine. But if you suddenly move, if you start coming towards me, he will just attack you. Yes, I'm aware. But sometimes me in front of Sandeep or Sandeep in front of me as well, he also gets protective of his food sometimes. He also gets protective of a new toy. Sometimes, very sometimes, not always. He does that with a new toy also. For one day. After that, no problem. All of us can go around, no problem. Morning after, he's a very fuss-free dog that way. He will not trouble about in the kalil, in the time lada pono, and appadi ella edume kadiyadu. Okay. If we are sleeping, he will not even bark and wake up. He will just keep, maybe he will come, he will lick, he will slowly tell you, please wake up. But he is very distrustful of people. Also, வெளிய வந்து குட்டி நாய் இருந்தானா friend ஆயிடுவாங்க. பெரிய நாய், goat, cow, that's it. Yeah, he will just okay, okay. நீங்க கொஞ்சம் அப்படி
French bulldog. ஏஜ் என்ன? 5 years old. எப்படி பிஹேவியர் அங்கே டாக் எடுக்கும்போது எப்படி என்ன ரியாக்ட் பண்ணா? ரொம்ப அக்ரெசிவ். குட் பாய். சேட்டா இவனை ரெடி பண்ண முடியுமா? ட்ரை பண்ணலாம். எத்தனை டேஸில் பண்ணிடலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்? இதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் எனக்கு தெரியாது. இவனோட பிஹேவியர் இஷ்யூஸ் என்னடா யாரையும் வீட்டில் உள்ள விடாது, இப்படி எல்லாம் வரும். அந்த ஓனர் 2 பேர் இல்லாட்டி யாரையும் தொடர்பு கூட விடலாம். சோஷியலைஸே இல்லாமல் இருந்திருக்கான். முதல்ல அவர் ரொம்ப பாவம். ஒரு ஆள் வந்து நாயை பைட் பண்ணிட்டோம். ஓ நாயை ஒரு மனித பைட் பண்ணி முன்னாடி எல்லாம் பாவம். ക്രേസി സ്റ്റോറി. इसके नाम क्या है? ഇവന്റെ പേര് എന്നിട്ട് Hi, baby. Crazy. Hoo. How are you? Nowadays. ഇൻസിഡന്റ് നടന്നു. അതായത് ഒരു പാർക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ വന്ന് നായിനെ കടിച്ചു. നായല്ല, ഒരു മനുഷ്യൻ നായിനെ കടിച്ചു. അതിന് മുമ്പ് വരെ അവൻ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു എല്ലായിടത്തും. ഇപ്പം എന്ത് തൊടാനാണെങ്കിലും കോമ്പേനെയും കുളിപ്പിക്കാനും എല്ലാത്തിനും. പക്ഷെ ആ ഇൻസിഡന്റിന് ശേഷം ഇവ ആരെയും ടച്ച് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ആരെങ്കിലും അടുത്ത് വന്നാൽ കടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ചില നേരത്തെ ഓണേഴ്സിനെ തന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാണ്. അല്ല, ഓണർസ് പറഞ്ഞു ഇവനെ ബോർഡിങ്ങിലൊന്നും ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആരുടെ അടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ഇപ്പം അവിടെ തന്നെ ഒരു ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ ഹെൽപ്പറാണ്. അപ്പോൾ ആളെന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ലീഷ് പിടിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആളെന്നോട് പറഞ്ഞത്, ചേട്ടാ ഞാൻ 1 വർഷമായി ഇവിടെ, എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും എന്നെ കടിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നോഡിയുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇൻസിഡൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവനെ ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഇടയിൽ ഒരാളിങ്ങനെ കടിക്കാൻ നോക്കിയതാണ്. അത് ഡോഗിൻ്റെ ബിഹേവിയറിങ്ങിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 5 year ആയിട്ടുണ്ട് ഡോഗിന്. പലയിടത്തും ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിനൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ചെന്നൈയിൽ നിന്നാണ് ഇവൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നലെയാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തിയത്. ബൈ റോഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നവൻ്റെ ബിഹേവിയറിങ് ഇഷ്യൂസുകളും ഓണേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണതൊക്കെ നമുക്ക് വിലയിരുത്തിയെന്നും കണ്ടതെന്നും മനസ്സിലായത് ഇവനെ ഒരു ഫിയർ അഗ്രഷനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഡോഗിനൊരു വിശ്വാസക്കുറവുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ഇവർ ഓണേഴ്സിന് തന്നെ ഇവൻ കടിക്കും പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ. അപ്പോൾ ഒരു ഫിയർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു സോഷ്യലൈസേഷനിൽ കൂടി ആ ഒരു പേടി മാറ്റിയെടുക്കണം നമുക്ക്. എങ്ങനെ ആ ഡോഗിൻ്റെ ആ കോറിൽ ഈ ഒരു ഭയത്തിനെ നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളൊരു സോഷ്യലൈസേഷൻ എങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ആൾക്കാരെ, എങ്ങനെ ഇവനായിട്ടൊരു മിങ്കിൾ ചെയ്ത് കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് ഇവനെ ഒരു നോർമൽ ബിഹേവിയറിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളത് ഒരു 5 year ആയ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കും ഒരു ഡൗട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവനെ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സോഷ്യലൈസേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്ഡേഷനായിട്ടൊരു 5 daysൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റുകൾ നമുക്കിതിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ആ സോഷ്യലൈസ് മുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ഇവർ ഓണേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും വരുമ്പോൾ അവൻ ഐ കോണ്ടാക്ട് എടുത്തിട്ടാണ് നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരുടെ ഫേസിലോട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഡോഗ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കണ്ണിലോട്ട് നോക്കുന്നു. ഹൈറ്റ് കുറവായ നായയെ കൊണ്ട്, പിന്നെ ഫ്രഞ്ച് ബുൾഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡുള്ള ഒരു ഡോഗാണ്. അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അവൻ്റെ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായിട്ട് പിടിച്ച് എടുക്കാനുള്ള ടെക്നിക്സുകൾ ടിപ്പുകളിലൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു ടിപ്പാണ്. ഒരു ഡോഗ് ഒരു ഡൗട്ട്ഫുള്ളായിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഡോഗ് നമ്മുടെ ഐ കോണ്ടാക്റ്റ് നമ്മളിലോട്ട് തരും. ആ ഐ കോണ്ടാക്റ്റിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ വിത്ത് ഇമോഷൻ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോഗായിട്ട് നല്ലൊരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്, ഒരു വിശ്വാസം ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ എക്സ്പ്രഷൻ കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഇപ്പോഴും ബോഡിയിൽ ടച്ച് ചെയ്യുക, ബാക്ക് സൈഡിൽ ടച്ച് ചെയ്യുക, അതൊക്കെ ഡോഗിന് ഭയങ്കര ദേഷ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അത് അലൗഡ് ചെയ്യില്ല. ദേഷ്യമല്ല, ഫിയറാണ്, ഫിയർ അഗ്രഷനാണത്. ഒരു വിശ്വാസമില്ല ഡോഗിന് നമ്മളെ ടച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പോലെ. ഇപ്പോൾ ഔട്ട് സൈഡായ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാമൻ ക്വയറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ ബിഹേവിയറിങ് വേറെ പോലെ. ഷൂലൊക്കെ കടിച്ച് ഓട്ടയാക്കി, ഇന്നലെ അവൻ്റെ ഷൂലൊക്കെ കടിച്ച് പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷൂ ഒക്കെ കടിച്ച് പൊട്ടിച്ചു. നടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാലി ഒന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അല്ല, അത് വെറുതെ നിൽക്കുമ്പോൾ കാല് വന്ന് കടിച്ചു. ഓക്കെ, ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഇവൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന്. ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഞാൻ എടുക്കാം. സൂര്യയായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇവരാണ് അവനെ ബൈ റോഡ് ട്രാവൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഇനി വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല, ക്രൈറ്റിൽ ഇടണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്രൈറ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നുണ്ട്, ക്രൈറ്റിലാണ് അവൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ കയറ്റണം. ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഡോഗിനെ
നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിലോട്ട് വരാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നോക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ കടിക്കും എന്നുള്ളൊരു പേടിയുണ്ടാവും. എൻ്റെ ബിഹേവിയറിങ് അറിയുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഇവൻ പിന്നെ ഇവൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവൻ പറയുന്നത്. Good boy, come here. Enough, Nodi. Hey, good. Nodi, no? Good boy. തൊടണ്ട തൊടണ്ട. Good boy. Good boy. നമ്മുടെ നായി മേടിച്ചില്ല. പോക്കോളെ മാറി. നീ എവിടെ കയറി കുറച്ച് പിടിച്ചു നീ കയറിക്കോ. എവിടെയാണ് വലിക്കില്ല പുള്ളിയിൽ വിളിച്ചു. അതാണ് പുള്ളിയിൽ നോ പ്രോബ്ലം. നീ കയറിയിരിക്കില്ല ആ സാധനം എടുത്ത് ബാക്കി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ Come here. Come here. Good boy. Nodi, നടക്ക്. boy, come here. Nodi, ആരിനെ കടിക്കേണ്ടത് ആലോചിച്ചിരിക്കും. നീ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു നിർത്തി. Nodi, come here. നീ പിന്നിരിക്കേണ്ട വന്നോ. Come here, Nodi. Come here, Nodi. Come here. Good boy, come here. Good boy. Nodi. Come here. Good boy. നമ്മുടെ അവിടെ അധികം ദൂരമില്ലല്ലോ. ഇവൻ്റെ ബിഹേവിയറിങ് എന്തൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാണ് ഇവൻ്റെ ബാഡ് ബിഹേവിയറിങ് എല്ലാം നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനും അനലൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവനൊരു ഡബിൾ ഹാൻഡ്ലിങ് പോലെ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവരാണ് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു 5 year ആയിട്ടുള്ള ഡോഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ബിഹേവിയറിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ച് വരുത്തുമ്പോൾ അവന് വിശ്വാസം, നല്ലൊരു കംഫർട്ട് വേണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരാണ് ഈ ഒരു 1 day 2 day ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് അവനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ അവരൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഡബിൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ട് ഡോഗിനൊരു വിശ്വാസം ഇടിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഒരു വിശ്വാസം വന്നതിന് ശേഷം ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എല്ലാവരുമായിട്ടും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോഗിന് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ഡേയിലുള്ള ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് സൂര്യരൊപ്പം ആ ഹാൻഡിലോട്ടൊപ്പം ഇവിടെ നല്ലൊരു കംഫർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. മുമ്പൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ്റെ ഹെഡിൽ ഇവിടെ ഒന്നും ഇവനെ തൊടാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടിയിൽ കയറ്റിപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ കാട്ടിയ അഗ്രഷൻ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹാൻഡിലർക്ക് ഇപ്പോൾ അവനെ നല്ല രീതിയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും തൊടാന്നുള്ള പോലെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ കൂടി ഇവനൊരിക്കലും ബാക്ക് പോർഷൻ അവിടേക്ക് ഇവനെ തൊടാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഇവൻ്റെ ഇഷ്യൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റോട് കൂടിയിട്ട് ആ ഇവൻ്റെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഡോഗിന് കാണാത്ത ഏത് ഭാഗങ്ങളിൽ ടച്ച് ചെയ്താലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. അത് ഓണേഴ്സിനാണെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പേടി ഡോഗിൻ്റെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് ആകെയുള്ളൊരു സൊല്യൂഷനാണ് സോഷ്യലൈസേഷൻ വിത്ത് കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യണം? ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കോൺഫിഡൻസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിട്ട് വേണം ആ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ. എന്നാലാണ് അത് അങ്ങോട്ടേക്ക് അത് സ്പ്രെഡ് ആവണം. അത് കിട്ടിയാലാണ് ആ ഡോഗിന് ആ ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പേടി അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ മാറും. അപ്പോൾ സൗണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നോയ്സ്, വെള്ളം, ഇങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 3-4 പേരൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ, ഓരോ ആൾക്കാരല്ല വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആൾക്കാരെ കാണാനുള്ള സൗകര്യം, ആൾക്കാരായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം, പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു, കുറേ ആൾക്കാരെ കാണുന്നു, അവരിൽ നിന്നൊരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് കിട്ടാത്ത പോലെ ഡോഗിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് ആ രീതിയിൽ വേണം ഡോഗിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ. വേറെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ആ രീതിയിൽ വേണം അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനും വരാൻ പറയാം. അതൊക്കെ ഹാൻഡ്ലറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ്.
പിന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, അതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതിൽ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഡിപ്പെൻഡ് ഓഫ് ബ്രീഡ്. ഈ ബ്രീഡ് വളരെ ചെറുതായിട്ടിരുന്നാലും ഇവരെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലുതാണ്. ഒരു കാംഗ്രോസോറിയും ഒരു ബെൽജിയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡുള്ള ഒരു ബ്രീഡാണ്. നല്ലൊരു ബ്ലഡ് ലൈനും കൂടിയിട്ടാണ്. അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ വക ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകളുണ്ട്. ആ കോൺഫിഡൻസ് നിലനിർത്തിയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. ഓക്കെ, സൂര്യൻ ഇവനെ കൊണ്ടിട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ലീഷ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതായത് ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ബിൽഡായോ എന്നുള്ള കൺഫർമേഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത്ര അധികം ആൾക്കാരുണ്ട്, അപ്പോൾ സൂര്യരൊപ്പം തന്നെ ആ ഹാൻഡ്ലറുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഡോഗ് നല്ല രീതിയിൽ നടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരായിട്ടൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പം മുമ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള വേറെയുള്ള ആൾക്കാരെ കടിക്കാൻ പോവുക, കുരയ്ക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇതുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഡോഗ് നല്ല രീതിയിൽ ഐ കോണ്ടാക്റ്റൊക്കെ ഹാൻഡ്ലർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ലോങ് ലീഷ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡോഗിന്. ഓക്കെ നോടി. അപ്പം ഇനി ഒരാൾക്കും കൂടി അങ്ങോട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് വല്ല ഇതുകൾ കാണിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. ആ സീറ്റൊന്ന് ഈ സീറ്റിൽ ഒന്ന് കുറച്ചാക്കിയാലും ഇതിലൂടെ കയറാൻ പറ്റുമോ? സോഷ്യലൈസേഷൻ നല്ലതായിരിക്കും. ഇവനെയാണ് മുമ്പ് ഡോഗ് കടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നിന്നെ എത്ര വട്ടം കടിച്ചത്? എന്നെ 2-3 പ്രാവശ്യം കടിച്ചു. അടുത്തായി പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവന്റെ ഷൂമളാണ് ഒരു വട്ടം കടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ വീട്ടിൽ കടിക്കാൻ വരികയാണ്. ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം കടിക്കാൻ വരും. ഇന്ന് മോർണിംഗ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇന്നലെ നൈറ്റ് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇവന്റെ വീട്ടിലാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മോർണിംഗ് നല്ല അഗ്രഷനായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ അടുത്ത് പോകാൻ പോലും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ കടിക്കാൻ വരിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല? ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ തന്നെ കടിക്കാൻ വരിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പം നീ പുറത്തോട്ട് അഴിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യും? അതിനാണ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് അടുത്ത് കൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിന് സമ്മതിക്കണേ ഇല്ല. അടുത്തൊന്ന് കൈ കൊണ്ടുപോകാൻ സമ്മതിക്കണ്ടായിരുന്നില്ല. ലീഷ് എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നീ ഒന്ന് കയറി നോക്ക് ഉള്ളിലോട്ട്. നീ ഒന്ന് കയറി നോടി. സൂര്യ ഇവൻ കുറച്ച് മോശമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബിഹേവ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഇനഫ് എന്നുള്ള കമാൻഡ് പറഞ്ഞാൽ മതി. നമ്മൾ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഇവന് ബേസിക് ഒബീഡിയൻസ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം ട്രെയിനിങ് അറിയുന്ന ഡോഗാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പുതിയ കമാൻഡ്സാണ് എല്ലാത്തിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനും പണ്ട് ഒരുപാട് തവണ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ കമാൻഡുകൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതായത് ഷോർട്ട് ടൈം പീരീഡ്, അതായത് 10 to 15 days ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡിന് അവരുടെ അടുത്ത് ഓണേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഓണേഴ്സും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാക്സിമം 15 to 20 days ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതിനായിട്ട് കൂടുതൽ ഡോഗിനെ കാണാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിനുള്ള എല്ലാ കമാൻഡുകൾ തന്നെ നമ്മൾ അവർക്കും ഓണേഴ്സിനും ഈ കമാൻഡുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണം. അപ്പോൾ നീ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുക. അധികം ഐ കോണ്ടാക്ട് അങ്ങനെ പേടിച്ച് എടുക്കാൻ നോക്കണ്ടെന്നെങ്കിൽ ഗുഡ് ബോയ്. എൻ്റെ സീറ്റ് ഞാൻ ആർക്കും വിട്ടതില്ലടാ. ഗുഡ് ബോയ്. മോന്ത കൊണ്ടിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വരണ്ട. മറ്റാൾ കടിക്കില്ല ചെയ്ത് അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് മോന്ത വരുമ്പോൾ അവനൊരു പേടി. അത് നമുക്ക് പതുക്കെ മാറ്റാം. ഹൈ എനർജറ്റിക് ആണ് ഇവർ പറക്കണ. ഇവർ എത്ര ഹൈറ്റിൽ തുള്ളാന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നല്ല നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ വർക്കിംഗ് ഡോഗാണ്. ഫ്രണ്ടിൽ നേരത്തെ അവനെ ഇപ്പുറത്തെ സീറ്റിലിരുത്തിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരാളെയും കൂടി ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവനെ സീറ്റിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കാത്തവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും അവനോടൊരു ദേഷ്യത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സൂര്യരിപ്പോൾ അവരുടെ മടിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. ബാക്ക് സൈഡിലൊക്കെ തൊടാൻ ഭയങ്കര പേടി ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ കോൺഫിഡൻസ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് എടുത്തവരിക്കാണ്. മുമ്പത്തെ ആൾ
കടിച്ച കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ മുഖം കൊണ്ടിട്ട് മുഖം എടുത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴെന്നെ ഇവൻ കടിക്കാൻ വരും. ജമ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് കടിക്കാൻ വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇവനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. വിശ്വാസം കോൺഫിഡൻസൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് അവൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ആ ഹാൻഡലറുടെ അടുത്തുള്ള ഇരിപ്പൊക്കെ. അത് ഞങ്ങൾക്കും കൂടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ എത്ര പേരുണ്ട്? ഇവിടെ 3 പേരുണ്ട്, ഫ്രണ്ടിൽ 2 പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെയുള്ള അറ്റാക്കിങ് അതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഓണേഴ്സ് പറഞ്ഞ് തരുന്ന വീഡിയോ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും എൻ്റെ ബിഹേവിയറിങ്. പലർക്കുള്ളൊരു ഡൗട്ടാണ് ഈ ഒരു 3 ഇയർ 5 ഇയർ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഡോഗുകളുടെ ഈ ബിഹേവിയറിങ് ഇഷ്യൂസുകൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അത് നല്ല രീതിയിൽ അവരെ ഇത് ബിഹേവിയറിങ് വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓരോ ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ. നല്ലൊരു ഡോഗ് ബിഹേവിയറിസ്റ്റിൻ്റെ അഡ്വൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള ബിഹേവിയറിങ് ഇഷ്യൂസുകളും നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. എത്ര പ്രോബ്ലംസുകൾ ഉള്ളതാണെങ്കിലും അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആ ഡോഗിനെ കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ ഒപ്പം തന്നെ വെച്ചിട്ട് അതിനെ നല്ല പോലെ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ബിഹേവിയറിങ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു വലിയ പോയിൻ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. എത്ര വലിയ അഗ്രഷനാണ്, ഫുഡ് അഗ്രഷനാണ്, എനിമൽ അഗ്രഷനാണ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡോഗിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു ഇത് കിട്ടും. ആ ഒരു വിശ്വാസം ഡോഗിൻ്റെ നമ്മൾ പിടിച്ചെടുക്കലാണ്. അതിന് കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. ഈ പങ്കുകൾക്കും ഇവർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ബ്രീത്തിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. ഗ്രൗളിയനില്ലേ, ഗ്രൗളിയന പോലെയാണ് പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് സൗണ്ട്. പക്ഷെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് നോഡിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഉള്ള ട്രെയിനിങ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇവൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം.